سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دریا راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ پانی کی آمد سے دریا کی آلودگی میں کمی آنے لگی۔ خشک اور آلودہ رہنے والے دریا راوی کا منظر یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ تفصیلات کیا ہیں یہ بتائیں گے سہیل کیسر، جو کہ اس وقت دریا راوی پر ہی موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ بالکل جی، اس وقت ہم دریا راوی کے عین کنارے پر موجود ہیں، شادرہ کے مقام پر، اور بڑا ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ سب کچھ دیکھنا، دریا راوی میں اچھی مقدار میں پانی بہتا ہوا دیکھنا، کیونکہ ایک طویل عرصے سے یہ صورتحال جیسے بالکل غائب ہی ہو چکی تھی، اور مطلب یہ راوی جو ہے ایک گندے نالے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اب بھارت کی طرف سے جوج براج سے پانی کا ریلا چھوڑا گیا ہے، اس کی بڑی مقدار پاکستان پہنچ چکی ہے، اور عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے جی کہ سمجھا جاتا ہے کہ جس مقدار میں بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا گیا اسی مقدار میں پانی پاکستان پہنچے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تقریباً 1 لاکھ کیوسیک کے قریب پانی سرحد کے اس پار ہی کھیتوں کھلیانوں میں اور مختلف ندی نالوں میں کھپ گیا، اور پاکستان میں تو بہت تھوڑی مقدار پہنچی، تقریباً 60-70 ہزار کیوسیک کے قریب۔ لیکن اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ دریا راوی بڑی حد تک صاف ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہاں پر گندگی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ اس پانی کی گندگی ہے جو سیوریج کے نالوں سے دریا راوی میں شامل کیا جاتا ہے لاہور کے قریب۔ اسی وجہ سے دریا جو انتہائی آلودہ بھی ہو چکا، متعدد بار یہ اعلان کیا گیا جی کہ دریا کو بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے، لیکن ایسی کوئی بھی صورت دکھائی نہیں دے رہی۔ تو ایسے میں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مقام شکر ہے کہ چلیں کم از کم کسی حد تک تو پانی آنے کی وجہ سے دریا بہتر حالت میں دکھائی دینے لگا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دریا کے اندر جو مختلف تعمیراتی ملبہ پڑا ہوا ہے، خصوصاً شادرہ پلوں کی تعمیر کے بعد سے، اس کو بھی صاف کیا جائے تو اس کا حسن اور بحال ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس طرح تیز رفتار سے پانی کو بہتا ہوا دیکھنا ایک دلکش اور اچھا نظارہ ہے۔ جی شکریہ سہیل۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بالکل نارمل ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر 2 لاکھ کیوسیک پانی گزر رہا ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کنٹرول میں ہے، تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بالکل نارمل ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر 2 لاکھ کیوسیک پانی گزر رہا ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ عام ٹویٹ ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ راوی میں بھارتی پانی کے ریلے سے تباہ کاریاں کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعظم کا 4 سال قبل تیار کیا گیا گیم چینجر منصوبہ فائلوں میں محدود ہے۔ دریا کے نواحی دیہات کو بچانے کے لیے راوی تا سائفن کے دونوں اطراف کنکریٹ وال تعمیر نہیں کی جا سکی۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ بھارت کے سیلابی پانی چھوڑنے سے راوی کے ارد گرد سینکڑوں دیہات زد میں آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 1,39,000 رقبے میں سے 55,000 ایکڑ زمین سیلاب سے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو، سول ڈیفنس، تحصیل سٹی، رائیونڈ اور شالیمار انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ لاہور نیوز ریور راوی منصوبے سے متعلق اہم حقائق سامنے لیا۔ ریور راوی منصوبے بارے دعوے تو بہت کیے گئے، مگر عملاً طور پر ایک اینٹ بھی نہ لگ سکی۔ لینڈ ایکوزیشن پر ناقص ترین منصوبہ بندی نے متاثرین کے تحفظات بڑھا دیے۔ سال 2021 میں پنجاب حکومت نے منصوبے کے لیے 4 ارب بطور قرض جاری کیے۔ 1,39,995 ایکڑ کے منصوبے کو 3 فیز میں تقسیم کیا گیا۔ 44,000 ایکڑ پر محیط فیز 1 کو بھی شروع نہ کیا جا سکا۔ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کے 4 سال بعد بھی دریائے راوی کو نہر کی شکل نہ دی جا سکی۔ سائفن سے شادرہ تک دونوں اطراف کنکریٹ کی دیواریں بھی التوا کا شکار ہیں۔ کنکریٹ والز تیار کر لی جاتی تو بھارتی سیلابی خطرے سے بچا جا سکتا تھا۔ سرکاری افسران کے مطابق جسٹر کے مقام پر 8,347 کیوسک، شادرہ کے مقام پر 29,969 کیوسک پانی گزرنے کا امکان ہے۔ بلوکی کے مقام پر 44,214 کیوسک اور سدرانی کے مقام پر 17,150 کیوسک پانی کا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ دیہاتی آبادیوں کے مکینوں کی نقل مکانی شروع کروا دی گئی ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ انتظامات مکمل ہے۔ 1.5 لاکھ کیوسک سے زائد پانی راوی میں ہو تو سیلابی الارم بجائے جاتے ہیں۔
जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड 10वीं मरतबा शगाफ ज़दा हो गई है। एक ही दिन में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए हैं। ख़याबान फ़िरदौसी को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर हो रही है। शहर लाहौर के ज़ेर ज़मीन बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कली खुल गई। मरकजी शाहराह मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन एक बार फिर शगाफ ज़दा हो गई। ख़याबान फ़िरदौसी में मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन के नीचे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन का क्राउन फेल हुआ। सीवरेज लाइन टूटने से 20 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। वासा की मरकजी सीवरेज लाइन का टूटना गड़ा पड़ने की वजह बना। ख़याबान फ़िरदौसी के नीचे 40 साल पुरानी बोसीदा सीवरेज लाइन टूटी। गुज़श्ता 4 बरसों से मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर इसी तरह के शगाफ पड़ चुके हैं। वासा इंतजामिया की जानिब से सीवरेज लाइन तब्दील करने की बजाय हर दफा मट्टी डालकर मामला दबा दिया जाता है। अगस्त 2020 में ख़याबान फ़िरदौसी पर एक माह में 3 मरतबा शगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हो चुके। फरवरी 2023 में 1 और जुलाई 2023 में 3 शगाफ पड़ चुके। शगाफ पड़ने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन उमर फजल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का सुंदर रोड मॉडल कब्रिस्तान रायवंड का दौरा। कमिश्नर लाहौर का शहर खामोशा में सफाई, वॉशरूम्स और कंक्रीट वर्क पर नाराज़गी का इजहार। शहरियों की अपने प्यारों की तदफीन की सहूलत के लिए एक मॉडल कब्रिस्तान होना चाहिए। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे इमरान अकबर। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का सुंदर रोड मॉडल टाउन कब्रिस्तान का दौरा हुआ है। कमिश्नर लाहौर का शहर खामोशा में सफाई, वॉशरूम्स और कंक्रीट वर्क पर नाराज़गी का इजहार। शहरियों की अपने प्यारों की तदफीन की सहूलत के लिए एक मॉडल कब्रिस्तान होना चाहिए। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से सुंदर रोड मॉडल कब्रिस्तान रायवंड का दौरा किया गया है। LDA ने माली साल 2023-24 में महसूलात का टारगेट मुकम्मल कर लिया है। अहदाफ की मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी बजट इजलास से ली जाएगी। लाहौर न्यूज़ ने LDA अहदाफ की तफसीलात हासिल कर ली हैं। महसूलात की मद में 22 अरब 86 करोड़ 50 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि पेट्रोल पंप और दीगर किराए की मद में 1 अरब का तखमीना लगाया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की आमदन में इजाफे और नादह इंतजाम से वसूलियाँ करने के लिए जामे प्लान मुरतब कर लिया गया है। LDA ने माली साल 2023-24 में महसूलात के लिए टारगेट भी मुकर्रर कर दिए हैं। ताहम अहदाफ की मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी बजट इजलास से ली जाएगी। लाहौर न्यूज़ ने LDA के मुख्तलिफ जो डायरेक्टोरेट्स हैं उनके अहदाफ की तफसीलात हासिल की हैं। उसके मुताबिक माली साल 2023-24 में महसूलात की मद में 22 अरब 86 करोड़ 50 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 7 अरब रुपए, जबकि टाउन प्लानिंग फीस और जुर्मानों की मद में 2 अरब रुपए की रिकवरी करेगा। इसी तरह शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग को जुर्मानों की मद में 55 करोड़ और UIP टैक्स शेयर की मद में 1 अरब 30 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया है। कोर्ट रोड कम्प्लेक्स के किराए की मद में 70 करोड़ रुपए की आमदन और मार्किट लाइसेंस फीस से 25 करोड़ रुपए आमदन का हदफ रखा गया है। पेट्रोल पंप और दीगर किराए की मद में 1 अरब और अरीना वॉक एंड शॉप सेंटर की लीज से 15 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। LDA इमलाक की फरोख्त से 5 अरब 50 करोड़ रुपए, LDA सिटी की अराजी की फरोख्त से 2 अरब 50 करोड़ रुपए, इसके अलावा LDA सिटी डेवलपमेंट चार्जेस से 1 अरब 40 करोड़, जबकि दीगर जो सोसाइटियां हैं उनसे डेवलपमेंट चार्जेस से 11 करोड़ 50 लाख रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की ब्रिज रिकवरी से 40 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। माली साल 2022-23 में LDA के मुख्तलिफ शोबाजात बुजा करदा टारगेट के मुताबिक रिकवरी ना कर सके थे, जिस पर DG LDA की जानिब से मुतलका विंग हेड की सरजनिश भी की गई। ताहम अब माली साल 2023-24 के जो टारगेट हैं उनके अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से रासिक इलाही की कैंप शेर में मुलाकातियों में परवेज़ इलाही के पोते भी शामिल। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही। तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइए। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही की कैंप जेल में जो है वो अहल खाना से मुलाकात हुई है। मुलाकात में रासिक इलाही और फैमिली जो है वो शामिल थी। मुलाकातियों में परवेज़ इलाही के पोते भी जो है वो शामिल थे। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात जो है वो तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो जारी रही। इससे कबल चौधरी परवेज़ इलाही से 2 बार जो है वो शजात जो है वो भी मुलाकात जो है वो कैंप जेल में कर चुके हैं। अब जो है वो फैमिली से जो है वो
मिलने की जो है वो प्रियजलाई को इजाज़त है। आज जो है वो मुलाकात राशिद अलाही और फैमिली और जो प्रियजलाई के जो पोते हैं उन्होंने जो है वो आधा घंटा कैंप जेल में प्रियजलाई से जो है वो मुलाकात की है। जी, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ये दौरा किया गया है और गिरदोनवाह के इलाकों का जायजा भी लिया है। ADCR अदनान रशीद, AC कैंट और दीगर अफसरान कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। किसी आबादी या फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की वास्ता इरिगेशन और रेस्क्यू 1112 को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तफसीलात देते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। इमरान से भी इस हवाले से अपडेट लेंगे। अहम दौरे के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का पडाना, घुरकी और गिरदोनवाह के इलाकों का दौरा किया गया है। ADCR अदनान रशीद, AC कैंट और दीगर ऑफिसर्स कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। किसी आबादी या फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की वासा इरिगेशन और रेस्क्यू 1122 को हिदायत जारी। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद की ज़ेर सदारत इजलास डेप्टी डायरेक्टर्स ने सेक्रेटरी लेबर को इदारे की कारकर्दगी के बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लेबर का इंस्पेक्शन के जदीद और साइंसी तरीक़ाकार को इख्तियार करने का हुक्म। टेक्नोलॉजी हमारा मुस्तकबिल है। इदारे के तमाम फ़ाल को जल्द अज जल्द डिजिटलाइज किया जाए। तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज। हाँ जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लेबर की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट को डिजिटाइज करने के हवाले से जो है वो मशावरत की गई है। और इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर राव जाहिद ने सेक्रेटरी लेबर को अदारे की फाल कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों बारे तफसीली ब्रीफ किया। सेक्रेटरी लेबर ने इंस्पेक्शन के जदीद और साइंसी तरीक़ाकार को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी लेबर ने अदारे के अफसरान को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म हदफ मुतय्यन करके काम करने की हिदायत की ताकि तरक्याती कामों में तेजी आ सके। सेक्रेटरी लेबर का डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए लॉज और रेगुलेशन को बेहतर करने का फैसला किया गया। और इस मौके पर सेक्रेटरी लेबर का कहना था कि टेक्नोलॉजी ही हमारा मुस्तकबिल है और अदारे के तमाम फाल को जल्द अज जल्द डिजिटाइज किया जाए। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी तौसीफ खटाना और दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। जी, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। गैस की बंदिश के खिलाफ मजंग के रिहायशियों का एहतजाज। 2 माह से मजंग में गैस नहीं आ रही। गैस पाइपलाइनों में पानी जमा हो चुका। इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें देने से कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। सूरत हाल क्या है ये बताएंगे हमजा खुर्शीद। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ 8 मजंग रोड सवा वाला चौक के करीब और इस वक्त जो है यहाँ के रिहायशी सरापा एहतजाज है। रिहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 2 महीने से जो है वो गैस की बंदिश है और अगर गैस आती भी है तो चूल्हा ना जलने के बराबर आती है, जिस वजह से शहरी जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। और शहरियों की एक बड़ी तादाद है जिसमें खातून और बच्चों की एक बड़ी तादाद शामिल है। शहरियों ने जो है वो इस वक्त टायर जलाकर जो है वो रास्ता बंद कर रखा है और उनका कहना ये है कि जब तक गैस नहीं आती तब तक ऐसे ही सरापा एहतजाज रहेंगे। मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। माली बताइएगा कब से गैस नहीं आती? 2 महीने हो गए गैस नहीं आ रही। निके निके बच्चे चले जाते पे ने पानी च पानी पिया है। जी आप बताइएगा गैस कितनी देर से नहीं आ रही? रोटी पक जाती है? नहीं, रोटी नहीं पक रही। गैस 3 महीने हो गए हल्की हल्की आती, किसी ने बाजारों लिया बिल्कुल चल गई तो रोटी बाजारों आती, अद्धी रात बच्चा किसा लिया कर देगी बाजारों। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का ये कहना है कि तकरीबन 2 महीने से जो है वो इस इलाके की गैस बंद है क्योंकि मुबैना तौर पर जो गैस की पाइप लाइनें हैं उसमें गटर का पानी पड़ चुका है और बार बार जो इंतजामिया है उसको बताने के बावजूद ये मसला हल नहीं किया जा रहा। और शहरियों का ये कहना है कि हम घर के लिए रोटी पकाने और बच्चों को नाश्ता देने से भी तंग है। जी शुक्रिया हमजा। वासा के शोबा O&M की मुबैना गफलत और लापरवाही सामने आ गई है। इशरा की मरकजी शाहराह झेलदा रोड गंदे पानी में डूब गई है जबकि वासा इंतजामिया हफ्ते के रोज होने वाली बारिश के पानी का निकास नहीं कर सकी है। झेलदा रोड इशरा के गटर उबलने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो चुका है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। ये वासा के शोबा O&M की मुबैना गफलत और लापरवाही सामने आई है कि इशरा की मरकजी शाहराह झेलदार रोड गंदे पानी में डूब चुकी है। वासा इंतजामिया हफ्ते के रोज होने वाली बारिश के पानी का निकास भी न कर सकी। मौजूदा सूरत हाल में झेलदार रोड इचरा के गटर उबलने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो चुका है जबकि इलाका मकीन और यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता 2 रोज से यहाँ पर गंदा पानी जमा होने की वजह से ये जो झेलदार रोड का इलाका है ये ताफुन ज़दा हो चुका है।
حال ہی میں واسا کی جانب سے اچھرا میں ڈسپوزل اسٹیشن تعمیر کیا گیا تھا تاکہ یہاں سے گندے پانی کے نکاس کو بر وقت ممکن بنایا جا سکے، لیکن اچھرا ڈسپوزل اسٹیشن بھی اس گندے پانی کے نکاس میں مدد نہ کر سکا، جس کی وجہ سے علاقہ مکین شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کہنا سب ڈویژن میں اوور بلنگ کا معاملہ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے واقعہ کا نوٹس لے لیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو نے اوور بلنگ میں ملوث 2 ملازمین معطل کر دیے۔ تفصیلات بتائیں گے فہد امین جی، بتائیے۔ جی بالکل صاحب، کانا سب ڈویژن میں اوور بلنگ کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس پر جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے کانا سب ڈویژن میں احتجاج بھی کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے اس واقعہ کا سختی سے نوٹس لیا اور چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے اوور بلنگ میں ملوث 2 ملازمین کو جو ہے وہ فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ کانا سب ڈویژن میں اوور بلنگ کی شکایات کی ابتدائی تحقیقات میں میٹر انسپیکٹر آفتاب احمد اور میٹر ریڈر طفیل احمد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ لیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ تمام غلط بلوں کی تصحیح کر کے متعلقہ صارفین کو بل جو ہے وہ ارسال کر دیے گئے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ فہد۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کا 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عدم ثبوتوں کی بنیاد پر عدالت نے سلمان شہباز اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلہ اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے اسپیشل سینٹرل کورٹ نے 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کے مقدمے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز سمیت دیگر ملزمان کو بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ تحریری فیصلہ 16 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت کی جانب سے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ عدم ثبوتوں کی بنیاد پر سلیمان شہباز سمیت دیگر ملزمان کو مقدمے سے بری کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر عدالت نے شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، جبکہ انویسٹیگیشن افسر سمیت دیگر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ سلیمان شہباز اور دیگر کے خلاف جھوٹا کیس بنانے پر ایف آئی اے حکام کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس حوالے سے عدالت نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ محمد اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رقوم کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا مقدمہ بینکنگ کورٹ لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر ریکارڈ نہ پیش کرنے پر تفتیشی آفیسر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف رقم کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا مقدمہ۔ بینکنگ کورٹ کے جج اسلم گوندل نے رہائی کے لیے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کرنے کا سخت نوٹس لے لیا۔ تفتیشی افسر کے کل کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے ایف آئی اے کو مقدمے کا ریکارڈ بنا کر پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو بھی کل درخواست ضمانت پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔ پرویز الہی اپنے خلاف مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ ایف آئی اے نے پرویز الہی کے خلاف رقم کی مشکوک ٹرانزیکشن کے الزام میں مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ مختلف مسالک کے علماء کرام نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ٹاؤن ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں امن کمیٹی لاہور ڈویژن کے علماء و ائمہ کرام بھی شریک ہوئے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر مسلک کے علماء متحد ہیں، ان کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر امن جو ہے وہ بحال نہیں رہ سکتا، اس لیے جتنے بھی یہاں پہ علماء آئے ہیں، جتنے بھی امن کمیٹی کے ممبرز آئے ہیں، پیس کمیٹی کے لوگ آئے ہیں اور جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہ سب ایک گلدستے کی مانند ہے اور اس شہر کو، اس ڈویژن کو، ہمارے پنجاب کو اور پاکستان کو مشکل حالات میں آپ لوگوں کی مدد سے ایڈمنسٹریشن اس کو امن کو قائم رکھتی ہے۔
CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था कि मुहर्रम के बेहतरीन इंतजामात हैं, हर कमी को पूरा करेंगे। जुलूसों और मजालिस के लिए पुलिस चाको चौबंद है। अमन कमेटी के लिए मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिव रहे। सम टाइम देखने में आया है कि उन दिनों में आप लोग उस तरह से अवेलेबल या उस तरह से एक्टिव नहीं होते, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हों और हर जगह में मौजूद रहें, ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव पॉइंट है उनको विज़िट करें। इजलास में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के रहनुमाओं का कहना था कि मुत्तहिद होकर चलना है और सबको साथ लेकर चलना है। हमने अपनी, दूसरों की और पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। हर ज़िला में तमाम मज़ाहिब मसालिक के लोगों से फ़र्दन मसाइल पूछे गए हैं और उनके लिए कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह ये मुहर्रम हराम मिसाली होगा और इंतजामिया को ऑफिसर जिस तरह अपनी तकदों के साथ काम कर रहे हैं, यकीनन उसका अजर मिलेगा। इजलास में DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी, एडिशनल कमिश्नर अब्दुलसलाम आरिफ, DC शेखुपुरा सरमद तैमूर, DC ननकाना SN रफीक, DC कसूर अरशद भट्टी, ADC शाहिद काठिया समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान की जहांगीर तरीन के घर आमद। गवर्नर पंजाब की जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने मरहूम आलमगीर तरीन के बुलंद दर्जात की दुआ की। इस मौका पर ओन चौधरी भी मौजूद थे। जी हाँ, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान की जहांगीर तरीन के घर आमद हुई है। गवर्नर पंजाब की जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की गई। गवर्नर पंजाब ने मरहूम आलमगीर तरीन के बुलंद दर्जात की दुआ की है। इस मौके पर ओन चौधरी भी मौजूद थे। अहम मुलाकात हुई है और जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत भी की गई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान की जहांगीर तरीन के घर ये आमद हुई है।